का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख विरासत प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 7 ਕਿੰਗਸ ਲੰਡਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਨ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜੋ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, एक कहानी जे बन गई। खालसा राज की कायम होया सी सिर्फ कि असी किते जज्बाती तौर पर तो नहीं कह रहे कि खालसा राज बंदा सिंह बहादुर ने कायम किया सी। एक राज दे होण दे लई सोवरैनिटी दा होना जरूरी है, एक राज दे होण लई एक हदबंदी दा होना जरूरी है, एक राज दे होण लई एक फौज दा होना जरूरी है, एक राज दे होण लई एक आर्थिकता दा होना जरूरी है। जे ते चारे गल्लां सन ते बड़ी चंगी गल है। असीं मनदे हां कि बंदा सिंह बहादुर जी ने अपना पहला सिख राज कायम किया, पर वो खत्म क्यों होया? पर जे राज बनता तां ही खत्म होंदा ना। एक राज की शुरुआत से कॉन्सैप्ट देता, एक उन्होंने पोलिटिकल थ्योरीराइज किया, इस कॉन्सैप्ट नूं कंसैप्चुअलाइज किया कि सिख राज कर सकते हैं। उन्हां सिख राज वाल पहले कदम पुट्टे, उन्हां सिक्का चलाया, उन्हां हुक्म जारी किए, उन्होंने आदेश जारी किए, उन्होंने उन्हां लोगों नूं सजावां दित्तियां जिहड़े कि जिन्हां ने अत्याचार किए सन उन्हां तो पहला। पर अत्याचार करना, उन्हां दीयां सजावां देणियां दे नाल राज नहीं बनता, पर राज दा एक कॉन्सैप्ट सिखां दे दिमाग विच जरूर आया। मैं इस गल दा धारनी हाँ कि सिख राज उदों शुरू होने की संभावना बनती सी। सिखां दे दिमाग विच एक कॉन्सैप्ट बनिया सी कि सिख राज करन दे काबिल हन। ये सोचण दी गल है कि वो राज टुटिया क्यों। मैनू जो लगता है कि उत्थे परपैचुअलिटी ऑफ लीडरशिप नहीं सी, वो युद्धां विच ही रहे, वो जो लड़न विच ही मस्त रहे। उन्हां दे इन्ने रुझेवें दूजे पासे सन कि उन्हां इस बारे नहीं सोचा कि इनू कंटीन्यू करना। जिन्ना चिर परपैचुअलिटी इन लीडरशिप नहीं आउंदी किसी भी कौम दे विच, जिन्ना चिर लगातारता ये गल नहीं आउंदी कि आउण वाला इनू कौन संभालेगा, उन्नी देर तक वो राज दा चलना। कुछ मुंडले असूलों का बनाना कि बंदा सिंह दी पोलिटिकल फिलोसफी या उन्हें उन्हां गल्लां नूं जिन्हां नूं असीं पोलिटिकल थ्योरी की गल करते हैं, जे ते उन्हां दे विचों कुछ लभदा है तो असीं कह सकते हाँ कि उन्हां दा राज खत्म होया। उन्होंने एक कोशिश की है कि राज वाल नूं कदम पुट्टिया जाए। उन्होंने कोशिश की है कि राज दियां कुछ गल्लां जिहड़ियां जरूरी ने उन्हां वल जाया जाए। पर मैनूं इंज लगता है कि असीं कुछ भावुक जिहा होकर कह दिंदे हाँ कि पहला सिख राज, हाँ पहले सिख राज वेलों कदम पुट्टे गए सन। वो कदमां विच कुछ इदां दीयां गल्लां सन जिहड़ियां कि वो ना कर सके, उन्हां दा कसूर नहीं सी। समय की कोई इदां दी उदों दी बनतर सी, समय का कुछ इदां दे रुझेवें सन, समय की कुछ उदां दी मंग सी कि वो युद्धां विच ही जूझते रहे। भावें उन्होंने कोशिश की कि वो अगे तुरन, पर फिर भी उन्होंने ये गल जरूर वर्णनयोग है कि उन्होंने पहले कदम राज वाल पुट्टे। मैं जो समझदा हाँ कि उन्हों का राज क्यों ना अगे चल सकिया, उत्थे लैक ऑफ परपैचुअलिटी इन सिख लीडरशिप सी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਜਦ ਸਿੱਖ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जेकर कोई कौम, जेकर कोई अदारा, जेकर कोई लोगों का समूह किसी असूलों से जुड़ता है, किसी असूलों द्वारे घूमता है, तो उन्होंने विच एकता रहेगी। जिथे असूलों की घाट होवे, जिथे लैक ऑफ डायरैक्शन होवे, जिथे विजन होवे, जिथे सांझे इंटरस्ट ना होण, उत्थे बड़ा औखा हो जाया करता है। भावें उन्होंने चंगे जरनैल पैदा किए पर उन्होंने चंगे पॉलिटिशियन ना पैदा कर सके। भावें उन्होंने चंगे जरनैल पैदा किए पर उन्होंने वो बेसिक कॉन्सैप्ट जिहड़े कि एक राज नूं चलाउण लई अगे ने, जिहड़ियां उहदियां जड़ां ने, जिहड़े उहदियां नीहां ने, वो नहीं भर सके। मैनूं इंज लगदा है कि उन्होंने सिर्फ एक क्यास विच एक सुपना लिया कि मैं राज करना है, टुट गया बड़ी छेती। मैं उहदी पहला भी रीजन दिता कि लैक ऑफ लीडरशिप, दूजा कुछ असूल जिहड़े कि राज नूं अगे लिजा सकते हैं, मेरा ख्याल वो नहीं बने सन। जिन्हां विचों एक सी कि वणतर राज दी किदां दी होवे।
ਬਣਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ ਸਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਬਣਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਚਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ 6 ਸਾਲ, ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਥੈਂਕਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੇਰਾ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਫੜ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਕਸ਼ੇਰ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਥਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਸਿੰਘ ਝਟਕਾਏ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕਸ਼ੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 7 ਕਿੰਗ ਲੰਡਨ ਈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1699 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1716 ਤੱਕ 17 ਵਰ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਡਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਨ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਡਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਚਲਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸੋ-ਕਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਬਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੀਰੀ ਤਾਂ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 1600 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 1719 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੇਟਡ ਸਟੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਜਾਗਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਗਰਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸੀਅਤ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ, ਏਡਾ ਨੋਬਲ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਆਇਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੌਮ ਲਿਤੜੀਓ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਫਰਕਸੀਅਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਆਹਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਸ਼ਬਾਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿਓ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਫਰਕਸੀਅਰ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I'd just like to just touch on this in English for the young audience. I think Uncle Ji Tarsem Singh and Uncle Swaran Singh have touched on what I'm really going to say in English, in the sense that what Baba Banda Singh did was
put an inception or conceptualized the idea of Raj. And if you think of what he achieved in that short period of time, if it wasn't for those achievements, we wouldn't have had the development of the Dal Khalsa, we wouldn't have had the development of the Sikh missiles, and those Sikh missiles wouldn't have merged into the Raj of Maharaja Ranjit Singh. So to say that the Raj finished during the time of Baba Banda Singh Bahadur, I don't think it's the right terminology to use. I think it was the beginning of a new chapter. I think one chapter finished and another chapter began. And the Sikh psyche changed, the Sikh evolved into a different strategy and learned from what had happened during Baba Banda Singh Ji's time to take the next strategy and to take the next move. And I think that's how the Sikh has always moved forward. The Sikh has learned from the past, we've learned from our itihas, we've learned from our virasat, and then we've moved forward and we've taken the next steps that we need to take. So it's a very important time in our history, it's a very important part of our history, and I think sometimes we look upon it very negatively. I think we've got to look at it. It's the beginning. He gave an infrastructure for Raj. He gave a currency. He gave a judicial system. You know, he started the whole idea that we can have Raj in a very short time period, just after Guru Gobind Singh Ji, when we almost thought, you know, who'd have thought in such a short period of time that we would be ruling, Khalsa would be ruling a region. So that's my view on that. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So, what do you think after that? What was the strategy of the Sikh Panth? Because they were fighting against each other. After that, I think after that 8 years' time. I mean, there would have been some kind of there would have been issues and confusion out there, but eventually, under the Dal Khalsa and under then the evolvement of the Sikh missiles, we managed to get some kind of structure. You know, we might have had infighting. You know, human beings are going to be human beings. We may have had some issues there, but again, they did see a bigger picture, and if those missiles hadn't got together, you know, we wouldn't have been in the situation that we were under the Raj of Maharaja Ranjit Singh. That wouldn't have developed forward. So, and even now, I mean, we look upon that time as our glory era, as our golden era, and we almost compare where we are today with that period of time, because that was our golden era. In that sense, we ruled. You know, Khalsa ruled. Khalsa had a judicial system. Khalsa had a currency. You know, Khalsa had a sarkar, a whole army. So, you know, regardless of the infighting, regardless of the problems we had, you know, it did move in a positive way. You know, and we did get, you know, Raj for that period of time. Thank you. Khalsa Fateh. Hanji Bhai Sahab ji, ਤੁਸੀਂ Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I'm just touching on what Bhai Sahab said again. I think the real Khalsa Raj, which as we would always relate to Baba Banda Singh Bahadur Ji's Raj as the real Khalsa Raj, and there isn't one which can be compared to what Baba Banda Singh Bahadur Ji did. I mean, just to reiterate, I mean, Baba Ji gave Shahidi, his child gave Shahidi as well. Baba Ajit Singh Ji, Baba Ajay Singh Ji, of 5 years old, was his heart was taken out, and they tried to put it into Babaji's mouth. Babaji said, "You're giving me laddu like it's time for like I'm being married to death, and you're giving me sweets." So this was the Chardi Kala. That's how Chardi Kala Babaji was. So I mean, there's no sani of Babaji. Wa Khalsa Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤੀ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹੀ ਨੋਜ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਬੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੀ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰ ਤਾਗੜੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਦੇ ਰਿਵਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਨਾਲ ਤੇ ਥਾਨੇਸਰ ਤੇ ਕਨਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਟਾਲੇ ਤੱਕ ਗਏ ਆ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਮਾਣਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਐਡਲਰੀ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥਾਪਣ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੁਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਨਾਲ ਥਾਪ ਕੇ ਪੰਜ ਉਹਦੇ ਡਿਪਟੀ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੋਮੀਨੀ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੋਮੀਨੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੰਜ ਡਿਪਟੀ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਜ਼ਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਟੂ ਦਾ ਟਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਇਸ ਲੈਕ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾ ਲਵਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਵੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਰਲ ਗਏ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਲ ਗਿਆ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਵੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਯੋਧਾ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੰਤੂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਜੀ ਦਾਸੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾਸੀ ਹਟੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਈਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਗਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਈ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਚੰਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਜਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਵੰਡੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਚਲਾਏ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਸਕਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ 6-7
ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਖਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ, ਕਨਵੀਨਰ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਫੋਰਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਵਖੇਵੀਂ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਵਾਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਣਾ 6 ਸਾਲ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ। ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦ 6 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਢੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਹਿਰਖ ਹੈ ਵੀ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 700 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ 700 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10-10 15-15 ਦੇ ਰੌਂਡ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿਰਖ ਹੈ
ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਿਸਲਾਂ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 7-8 ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਮੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ ਖਿਆਲ ਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨੀ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇ ਫੋਰਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚੇਅਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2 ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੇਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੁਝ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੁਝ ਜਿੱਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ 2 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਖਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖੂਬ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਨੇ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਫੁੱਟ ਕਿਉਂ ਪਈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੌਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਔਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਾਯੂਸੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੁੱਟ ਪਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਉਸ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਆਈ, ਉਸ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਯੂਸੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਦੇਣ ਔਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾ। ਗੱਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਫੁੱਟ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਰਕਸੀਅਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਿੰਡਰ ਪੁੰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਹਨ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।